Hi everyone, welcome in today's lecture. Today we are going to discuss about the next topic of the chapter reproduction in animals. And this topic is the gametogenesis. What is meant by gametogenesis? Formation of gamete. But in this lecture we focus on the gametogenesis in case of female. फिमेल मध्ये होणारे जे गॅमेटोजेनेसिस आहे, गॅमेट फॉर्मेशन हे आजच्या लेक्चरमध्ये आपण पाहणार आहोत. फॉर्मेशन ऑफ गॅमेट इन फिमेल इज कॉल्ड ॲज द oogenesis. फिमेलमध्ये जी गॅमेट फॉर्मेशनची प्रोसेस होते त्याला म्हणतात oogenesis. oogenesis means formation of oogonia, that is also called as the oob. These are also called as the egg cell, or this is also called as the secondary oocyte. If we compare the gamete formation in case of male and in case of female, we compare that the age of the female before the birth, this gamete formation these are started, and in case of male these are started after the puberty. ज्यावेळेस मेल प्युबर्टीमध्ये जातो त्यानंतर त्यामध्ये गॅमेट फॉर्मेशन होतं अंडर द कंट्रोल ऑफ हार्मोन्स. बट इन केस ऑफ फिमेल दिस गॅमेट फॉर्मेशन these are takes place before the birth. If we see that before the birth of the female, that is in fetus condition, that is in embryonal cell, this embryonal cell that having the primordial germ cell, these are the diploid cell which having the 44 autosomes and XX sex chromosome. And in this female the first diploid cell these are formed. This is the oogonia. Oogonia these are formed by the process, that process is mitosis cell division. Mitosis cell division on mitosis cell division is also called as the equational division, and this cell division these are takes place inside the female in fetus condition or in embryonic condition. मुलगी ज्यावेळेस आईच्या गर्भामध्ये होते फिटस कंडिशनमध्ये असते त्याच वेळेस तिच्यामध्ये मायटोसिस सेल डिव्हिजन होतं आणि त्यानुसार ज्या नवीन डिप्लॉइड सेल इथे फॉर्म होतात दीज आर द oogonia. त्या सेलला इथे म्हणतात oogonia. oogonia सेल ऑल्सो हॅव्हिंग द सेम क्रोमोझोम नंबर बिकॉज ऑफ these are produced from the mitosis cell division. Mitosis cell division these are also called as the इक्वेशनल सेल डिव्हिजन. त्याला इक्वेशनल सेल डिव्हिजन असे देखील यामध्ये म्हणतात. इन दिस सेल द ग्रोथ दिस आर ऑकर्स अँड विच बिकम द लार्ज. या सेलमध्ये जी यामध्ये उगोनियल सेल आहे ती यामध्ये लार्ज होते अँड विच अ फॉर्म अ प्रायमरी oocyte. बट वेन oogonia बिकम द लार्ज विच ऑल्सो एंटर इन टू द meiosis cell division. Meiosis cell division these are divided into two steps, meiosis first and meiosis second. In this meiosis first having the prophase first, metaphase first, anaphase first, and the last that is the telophase first. In this prophase first having the sub 5 phase liptotin, zygotine, pachytine, diplotin and dikinesis. And this oogonial cell these are start to divide meiotically, and which divide meiotically in a first meiosis first division up to the डिप्लोटिन फेज. यामध्ये जी ओगोनियम सेल आहे ती लार्ज होते, त्याचबरोबर ती डिप्लोटिन ह्या फेजपर्यंत, डिप्लोटिन जी प्रोफेस फर्स्टची यामध्ये सब फेज आहे त्या फेजपर्यंत ती डिव्हिजन करते आणि त्यानंतर ती अरेस्ट होते. अँड दॅट सेल इज कॉल्ड ॲज द प्रायमरी oocyte. त्या सेलला यामध्ये म्हणतात प्रायमरी oocyte. इन दिस सेल द meiosis these are not completed, and because which having the diploid number of set of chromosome. ह्या सेलमध्ये जी यामध्ये उगोनी आहे, जी यामध्ये लार्ज बनलेली आहे, तिच्यामध्ये मिओसिस सेल डिव्हिजन कंप्लीट झालेलं नसल्यामुळे ती जी सेल आहे तर ती यामध्ये डिप्लॉइड कंडिशनमध्ये राहते. बट ॲक्च्युली ती यामध्ये मिओसिस सेल डिव्हिजनमध्ये एंट्री करते. मिओसिस सेल डिव्हिजनमध्ये एंट्री केल्यानंतर ती डिप्लोटिनपर्यंत डिव्हिजन करते, बट पुढचं जे डिव्हिजन आहे तर ते यामध्ये कंटिन्यू होत नाही. दॅट मीन्स दिस अ प्रायमरी oocyte दिस आर अरेस्टेड इन डिप्लोटिन फेज. डिप्लोटिन यामध्ये फेजमध्ये ती अरेस्ट होते, त्यानंतर यामध्ये प्रायमरी oocyte फॉर्म होतं. दिस आर टेक्स प्लेस इन द फिमेल बिफोर द बर्थ. म्हणजे मुलीचा जन्म होण्याच्या अगोदर तिच्यामध्ये प्रायमोर्डियल जर्म सेलच्या ओगोनियल सेल इथे फॉर्म होतात, त्यालाच इथे मल्टिप्लिकेशन डिव्हिजन म्हणतात, ज्यांच्यामध्ये मायटोसिस सेल डिव्हिजन होतं. त्यानंतर ओगोनिया लार्ज होतात, मिओसिसमध्ये एंट्री करतात, डिप्लोटिनपर्यंत डिव्हिजन करतात आणि तिथे सेल लार्ज होते, म्हणून त्याला इथे म्हणतात ग्रोथ फेज. म्हणजे फिमेलमध्ये बिफोर द बर्थ यामध्ये मल्टिप्लिकेशन फेज आणि ग्रोथ फेज यामध्ये होते. त्यानंतर मुलीचा ज्यावेळेस जन्म होतो त्यावेळेस तिच्यामध्ये
जे ओसाईड आहे तर ते प्रायमरी ओसाईड या कंडिशनमध्ये राहतं. मग हे प्रायमरी ओसाईड यामध्ये मिओसिस सेल डिव्हिजन करतं अंडर द इन्फ्लुएन्स ऑफ LH. ज्यावेळेस मुलगी प्युबर्टीमध्ये जाते त्यावेळेस तिच्यामध्ये LH रिलीज होतं. LH दिस इज कॉल्ड ॲज द ल्युटिनायझिंग हार्मोन्स विच रिलीज फ्रॉम द अँटेरियर पिट्युटरी ग्लँड अँड विच गिव्स द सिग्नल टू दॅट प्रायमरी ओसाईड विच इज प्रेझेंट इनसाइड द फॉलिकल. जे प्रायमरी ओसाईड फॉलिकलच्याही आतमध्ये आहे त्याला यामध्ये सिग्नल्स भेटतात आणि ते जे फॉलिकल्स आहे तर त्यामध्ये असणारे प्रायमरी ओसाईड यामध्ये डिव्हिजन करतं मिओसिस फर्स्ट. जे यामध्ये डिव्हिजन आहे ते कंप्लीट होतं आणि त्यानुसार इथे 2 सेल ती सेल फॉर्म करते इनसाइड द फॉलिकल्स, फॉलिकलच्या आतमध्ये. वन दिस इज द लार्ज सेल विच हॅविंग द 23 क्रोमोझोम दॅट इज द 22X. दिस इज कॉल्ड ॲज द सेकंडरी ओसाईड अँड अदर स्मॉल सेल दिस ऑल्सो हॅविंग द 22X दॅट इज द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोझोम दिस आर 23 अँड दिस इज कॉल्ड ॲज द फर्स्ट पोलार बॉडीज. these are first polar bodies, these are not divide in some case, but in some case these are also divide. काही केसेसमध्ये ती डिव्हिजन करते, काही केसेसमध्ये डिव्हिजन करत नाही. पण यामध्ये ज्यावेळेस फर्स्ट यामध्ये मिओसिस सेल डिव्हिजन कंप्लीट होतं त्यानुसार फिमेलमध्ये सेकंडरी ओसाईड फॉर्म होतं आणि सेकंडरी ओसाईड ही हॅप्लॉइड सेल आहे विच प्रोड्यूस फ्रॉम द डिप्लॉइड प्रायमरी ओसाईड बाय द मिओसिस फर्स्ट डिव्हिजन अँड दी सेकंडरी ओसाईड व्हेन अ मॅच्युअर फॉलिकल रप्चर विच रिलीज द सेकंडरी ओसाईड. फिमेलमध्ये ज्यावेळेस मॅच्युअर इथे फॉलिकल रप्चर होतं त्यानुसार तिथे सेल रिलीज होते ती असते सेकंडरी ओसाईड अँड दी सेकंडरी ओसाईड विच एंटर इन टू द ओव्हिडक्ट, ती ओव्हिडक्टमध्ये एंट्री करते. जर त्या सेकंडरी ओसाईडसोबत मेल गॅमेट म्हणजेच यामध्ये स्पर्मचं फ्युजन झालं तर त्यानुसार यामध्ये सेकंड मिओसिस सेल डिव्हिजन कंटिन्यू होते. बट यामध्ये जर मेल गॅमेट त्यासोबत फ्यूज नाही झालं तर त्यानुसार सेकंडरी ओसाईड त्या फिमेलमध्ये मेन्स्ट्रुअल फेजमध्ये डिजनरेट होते. दिस इज द डेव्हलपमेंट ऑफ फिमेल गॅमेट. दिस ऑकर्स in female body, but in female body the multiplication phase and growth phase these are occurs before the birth and after the birth when a female enter into the puberty. In this female the primary oocyte converted into secondary oocyte, but when sperm fertilize this secondary oocyte then in this oocyte the cell division these are occurs and which produce the ovum, that is the mature oocyte after the entry of sperm. स्पर्मची एंट्री झाल्यानंतरच त्या फिमेलमध्ये सेकंडरी ओसाईडपासून यामध्ये जे मॅच्युअर ओसाईड आहे तर ते यामध्ये फॉर्म होतं, नाहीतर यामध्ये ते डिजनरेट होतं. नाव वी फोकस ऑन द रिलेशन बिटवीन दॅट oocytes अँड द फॉलिकल्स. आता यामध्ये पहा मायटोसिस सेल डिव्हिजन इथे होतं, मल्टिप्लिकेशन फेज आपण त्याला म्हणतो. मल्टिप्लिकेशन फेज हे बिफोर बर्थ फिमेलमध्ये होतं. त्यानंतर यामध्ये ग्रोथ देखील होते. प्रायमरी ओसाईड इथे फॉर्म होतं. दीज आर अरेस्टेड इन प्रोफेस फर्स्ट दॅट इज इन द डिप्लोटिन फेज. त्यानंतर यामध्ये मिओसिस सेकंड यामध्ये मिओसिस फर्स्ट कंटिन्यू होतं. ज्यावेळेस मुलगी प्युबर्टीमध्ये जाते आफ्टर प्युबर्टी तिच्यामध्ये सेकंडरी ओसाईड फॉर्म होतात. सेकंडरी ओसाईडमध्ये मिओसिस सेकंड कंटिन्यू होतं, पण ज्यावेळेस त्याच्यामध्ये स्पर्म एंट्री करल त्याच वेळेस तिच्यामध्ये मिओसिस सेकंड यामध्ये कंटिन्यू होतं. सो अशा पद्धतीने फिमेलमध्ये गॅमेट फॉर्मेशन ही प्रोसेस चालते. आता आपण यामध्ये रिलेशन पाहणार आहोत की कोणतं यामध्ये गॅमेटची स्टेज असताना फिमेलमध्ये कोणते फॉलिकल्स यामध्ये असतात. मुलीचा जन्म होण्याच्या अगोदर तिच्यामध्ये जे उगोनियम सेल आहे ज्या इथे प्रायमोर्डियल जर्म सेलपासून तयार होतात मायटोसिस सेल डिव्हिजन, या उगोनियमवरती यामध्ये सिंगल सेलचं कवर तयार होतं आणि यालाच इथे म्हणतात प्रायमोर्डियल फॉलिकल. म्हणजे फॉलिकल म्हणजे काय तर यामध्ये जे फिमेल गॅमेट आहे जे इमॅच्युअर फॉर्ममध्ये आहे त्याला सेलचं कवर आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज द फॉलिकल्स. मग सुरुवातीला सिंगल सेलचं कवर आहे दॅट इज कॉल्ड ॲज द प्रायमोर्डियल फॉलिकल. त्यानंतर फिमेलमध्ये जे उगोनियल सेल आहे त्या लार्ज होतात दॅट इज कन्वर्टेड इन टू प्रायमरी ओसाईड अँड दीज आर अरेस्टेड इन प्रोफेस फर्स्ट अँड these also having the primordial follicles. मग फॉलिकलची कंडिशन कोणती यामध्ये प्रायमोर्डियल म्हणजे फिमेलमध्ये ज्या वेळेस प्रायमरी ओसाईड इथे सेल फॉर्म होते त्याच्यावरती सिंगल सेलचं कवर असतं त्याला देखील यामध्ये काय म्हणतात प्रायमोर्डियल फॉलिकल. दिस आर बिफोर द बर्थ. ज्यावेळेस इथे मुलीचा जन्मही होत नाही त्याच्या अगोदर तिच्या रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीममध्ये ही ग्रोथ आणि डेव्हलपमेंट यामध्ये असते. ज्यावेळेस मुलीचा जन्म होतो ती चाइल्डहूडमध्ये जाते, त्यानंतर ती प्युबर्टीमध्ये एंट्री करते. प्युबर्टीमध्ये तिला मेन्स्ट्रुअल सायकल स्टार्ट होते, त्यानंतर ती मेनोपॉजपर्यंत म्हणजे वयाच्या
45 टू यामध्ये 55 एजपर्यंत तिच्यामध्ये मेन्स्ट्रुअल सायकल चालते. तोपर्यंत तिच्यामध्ये 1/1 यामध्ये जे फॉलिकल्स आहेत ते यामध्ये मॅच्युअर होतात. मग ज्यावेळेस इथे प्रायमोर्डियल फॉलिकल, ज्यावेळेस तिची बर्थ होते त्यावेळेस तिच्या बॉडीमध्ये प्रायमोर्डियल फॉलिकल असतात. बट ज्यावेळेस ती प्युबर्टीमध्ये जाते त्यावेळेस त्या फिमेलमध्ये प्रायमोर्डियल फॉलिकलचं कन्व्हर्जन प्रायमरी फॉलिकलमध्ये होतं. दॅट मीन्स तिचे जे फॉलिकल्स आहे त्यामध्ये असणारे जे प्रायमरी उसाईड आहे त्यावरती जो सिंगल सेलचा लेयर आहे तो यामध्ये डिवाईड होतो आणि त्यानंतर त्यावरती 2 to 3 लेयर्स यामध्ये फॉर्म होतात. मग जसजसं यामध्ये जे उसाईड्स आहे त्यावरती सेलचं कवर तयार होतं तसतसं यामध्ये जी ग्रोथ आणि डेव्हलपमेंट आहे तर ती यामध्ये फॉलिकलची होते. मग ज्यावेळेस उसाईडवरती सिंगल सेलचं कवर होतं त्याला आपण म्हणलं प्रायमोर्डियल फॉलिकल. बट ज्यावेळेस मुलीची बर्थ झाली, मुलीचा जन्म झाला, त्यानंतर ती प्युबर्टीमध्ये गेली. प्युबर्टीमध्ये गेल्यानंतर त्या फिमेलमध्ये प्रायमोर्डियल फॉलिकलचं प्रायमरी फॉलिकलमध्ये कन्व्हर्जन होतं. पण प्रायमरी फॉलिकल असताना देखील त्या फिमेलमध्ये त्या फॉलिकलच्या आतमध्ये असणारी जी उसाईड आहे तर ते यामध्ये प्रायमरी उसाईड यामध्ये असतं. त्यानंतर फिमेलमध्ये जे प्रायमरी उसाईड आहे तर त्या प्रायमरी उसाईडचं डिव्हिजन होतं मिओसिस फर्स्ट डिव्हिजन झाल्यानंतर सेकंडरी उसाईड, त्याचबरोबर फर्स्ट पोलार बॉडीज ह्या 2 सेल इथे फॉर्म होतात. यामध्ये मिओसिस फर्स्ट जे डिव्हिजन आहे तर ते इथे कंटिन्यू होतं. त्यानुसार एंडला यामध्ये सेकंडरी उसाईड आणि त्याचबरोबर फर्स्ट पोलार बॉडीज या 2 सेल इथे फॉर्म होतात. अँड ॲट दॅट टाईम द फॉलिकल दिस आर ऑल्सो ग्रो अँड दिस शो द सेकंडरी फॉलिकल्स. त्याच वेळेस फिमेलमध्ये ज्यावेळेस हे उसाईडची डेव्हलपमेंट होते त्याच वेळेस त्या फिमेलमध्ये जे फॉलिकल्स आहे त्या फॉलिकलची देखील यामध्ये ग्रोथ आणि डेव्हलपमेंट होते. म्हणजे फिमेलमध्ये जे इथे आतमध्ये असणारं उसाईड आहे त्यावरती 2 ते 3 लेयर असणारे ज्या सेल्स आहे these are again divide which form so many layer and which also form a cavity. That cavity is called as the antrum cavity, and this cavity these are occurs in the primary follicle that follicle grow into the secondary follicle. त्याच वेळेस फिमेलमध्ये फॉलिकलची देखील यामध्ये मॅच्युरिटी होते, त्यानुसार सेकंडरी फॉलिकल्स यामध्ये तयार होतं. त्याचबरोबर फिमेलमध्ये ज्यावेळेस सेकंडरी उसाईड तयार होतं कंप्लीट यामध्ये सेकंडरी उसाईड फॉर्म होतं त्याच वेळेस इथे फॉलिकल्स आणखी मॅच्युअर होतं अँड विच फॉर्म अ मॅच्युअर फॉलिकल दिस इज कॉल्ड ॲज द ग्राफियन फॉलिकल. आणि ज्यावेळेस सेकंडरी उसाईड या फॉलिकलच्या आतमध्ये फॉर्म होतं परफेक्ट त्यानुसार यामध्ये मॅच्युअर फॉलिकल्स यामध्ये रप्चर होतं अंडर द इन्फ्लुएन्स ऑफ LH विच इज रिलीजेस फ्रॉम द अँटेरियर पिट्युटरी ग्लँड अँड दीज आर रिलीजेस इन द anterior pituitary gland and which gives the signal to the growth and development of that follicle and also the division of primary oocyte. प्रायमरी उसाईडमध्ये मिओसिस फर्स्ट यामध्ये कंटिन्यू होण्यासाठी LH यासाठी रिस्पॉन्सिबल आहे. त्यानुसार यामध्ये प्रायमरी उसाईडची देखील यामध्ये ग्रोथ आणि डेव्हलपमेंट म्हणजेच डिव्हिजन होतं आणि त्याचबरोबर यामध्ये जे फॉलिकल्स आहे त्याची देखील यामध्ये ग्रोथ आणि डेव्हलपमेंट. फॉलिकल्स म्हणजे काय तर आतमध्ये उसाईड असणारं वरचं जे कवर आहे त्याची देखील यामध्ये ग्रोथ आणि डेव्हलपमेंट यामध्ये कंटिन्यू होते. and the secondary follicle these are formed in the female body and the secondary follicle these are produced from the secondary oocyte these are produced from the primary oocyte by the meiosis first division. In secondary oocyte the meiosis second also continue, but in this secondary oocyte which are formed in a mature follicle this mature follicle rupture which release the secondary oocyte which goes into the fallopian tube or oviduct and after then which fertilize with the help of sperm and after the fertilization in which the meiosis second these are continue and which produce the 2 cell that is the second polar bodies and also produce the mature or perfect ovum and these are takes place after the entry of sperm ची एंट्री झाल्यानंतरच फिमेलमध्ये इथे सेकंडरी जी उसाईड आहे तर त्यामध्ये मिओसिस सेकंड यामध्ये कंटिन्यू होतं. बट मॅच्युअर फॉलिकल रप्चर होताना जे ओहूम आहे म्हणजे जे यामध्ये उसाईड आहे तर ते सेकंडरी कंडिशनला असतं म्हणजेच यामध्ये हॅप्लॉइड सेल असते. सो इथे आपण थांबतोय. आय थिंक आय होप यू अंडरस्टँड ऑल द टॉपिक विच इज एक्सप्लेन इन दिस लेक्चर. We will meet in next lecture with the next topic that is the structure of ovum or structure of secondary oocyte.
सेकंडरी ओसाईडचं जे स्ट्रक्चर आहे हे आपण नेक्स्ट लेक्चरला इथे पाहणार आहोत. अँड वी ऑल्सो कम्पेअर द सेकंडरी ओसाईड दॅट इज द एग सेल इन ह्युमन फिमेल अँड ऑल्सो द एग सेल इन अदर ॲनिमल्स. थँक्यू सो मच.